дар ин макон ғайри нону намак, хони пур аз неъмат, фаровониҳои анвои ғизо шуморо боз иззату икром ва эҳтироми беандоза фаро мегирад. бурак дастпарварони беҳтарин мактаби хизматгузорӣ, дастурхондорӣ, ошпазиву қаннодиро инҷо сарҷамъ кардааст ки ҳамаашон дар хидмати шумоянд. чандест ки дар интернет наворҳои як марди хиёбонӣ ҳамаро ба ҳайрат овардааст. хуб чӣ гуна аст? яъне дар сари хиёбон як марде бо садои ҷонгудоз, бо алам, бо овози хеле дилнишин таронаҳои шодравон кароматуллои қурбонро бо вижагӣ, бо як намедонам ҷаззобият иҷро мекунад ва зери ҳар як навораш ҳазорон нафар ҳарф мекоранд ва ба мо низ навиштанд ки ин марди наҷибро ба барнома даъват кунед ва ҳоло бо дуруд ногуфтаҳоро пешкаши шумо мекунем. меҳмони барномаи мо ғайратшоҳ исрофилов. салом алейкум. салом алейкум. ман саломи ҳамаи бинандаҳоро бар шумо мерасонам. саломи ман бар шумо буд. хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. ғайратшоҳ, аслан шумо аз куҷоед? зодаи шаҳри Панҷакент, ҷамоати Косатарош, деҳаи Ҷомчашма. ҷомчашма. ин наворҳо чӣ гуна ба интернет роҳ ёфтанд? касе сабт кард? аз рафиқони шумо касе сабт кард? чӣ гуна шуд? ростӣ дар назди бозори Корвон як мухлис бисёр хоҳиш кард ки аз иҷроиши устод Кароматулло Қурбон як суруд хонам. дар бозори Корвони шаҳри Душанбе. ва ман ҳам як суруд хондам. ҳамин суруди зиндагии устодро бисёр дӯст медоштам. аз кӯдакӣ ҳамин сурудро хондам. баъд вай апаи кулоби Насриддинова Ҷамила ба фикрам номашон гуфтанд ки ман яке аз хешу таборҳои устод ҳастаму ҳамин суруда аз устод хон ба хай иҷро кардем. баъд иҷозат пурсиданд ки агар иҷозат бошад дар шабакаҳои иҷтимоӣ ман ҷой диҳам. ман гуфтам майлаш. баъд аз он баъд шӯру такопӯи мардум зиёд шуду баъд хостанд ки ман ягон суруд сабт кунам. баъд Рустамҷон бародари азиз бисёр миннатдор ҳастам ки маро даъват карданд ва гуфтанд ки мо шуморо дастгирӣ мекунем. бод сабт кардем. рустаме ки ғайратшоҳ номашро ба забон оварданд, ин Рустам Азимӣ аст, сарояндаи мумтоз, номдор, муҳимтар аз ҳама рафиқи хеле азизи ман, додари гиромии ман. маҳз бо талошҳои Рустам ва талошҳои Комёр, додари азизи ман, имрӯз ғайратшоҳ ба студиёи мо омад. сипос мегӯям ба Рустамҷон, сипос мегӯям ба Комёр ва шунидам ки Рустам ба шумо хеле кӯмак кард. бале, Рустамҷон рости гап Рустам Азимӣ аз давраи донишҷӯяшон маро мешинохтанд ва ният карда буданд ки ман ҳамин акома иншоалло рӯзи саҳна меорам. ва дар як чойхонаи бисёр номдори вилояти Суғд, чойхонаи Нурулло ном дорад. дар онҷо бо кӯмаки дӯстон ба кор даъват шуда будам. онҷа Хайруллоҷон, Саидхоҷа, хай падарашон Нуруллоҷон ҳамино ба ман кӯмак карданд ки ман дар ҳамонҷо хай мардум бисёр ҷамъ мешуданд, чӣ мекарданд. ба Рустамҷонам кам кам ҳамонҷо меомаданд бо санъаткорон ва мегуфтанд ки иншоалло дар оянда ман шуморо дастгирӣ хоҳам кард. ғайратшоҳ, мехоҳам тикаи ҳамон таронаро ин замон замзама бикунем, баъд суҳбатро идома медиҳем. таронае ки тренд шуд дар Инстаграм, ТикТок, дар ҳама ҷо. чароне зиндагӣ аз мара буда ҳамдили дерinaро мехарошад ёдҳоям дарду доғи синаро дарду доғи синаро ай тулӯи бомдоде бозой бар хонам доғ доғам ончунуне бар ҳузури наро зиндагӣ аз мара буда
هم دل درین را میخراشد یادهایم درد و داغ سینه را درد و داغ سینه را. عجب. غیرت شو فکر کنم مخلص ارشد شادروان کرامت الله قربان هستید. بله، من از خورده هم استاد بسیار می داشتم سروداشونه. ایدئال من سرودهای استاد بود. خیلی پدرم هم صنعتکار هستن، در معرکه‌های آشیناهار هم خیلی معرکه‌ها میرفتن. بعد از خردی هم احمد ظاهر و استاد کرامت الله را دوست می داشتم، مخلصشون. رستم نیز هم شهری شماست. رستم از پنجکند است. بله. شما نیز از پنجکند. بله بله. قبلا آشنایی داشتید؟ بله، از فکر میکنم از سالهای 2015 اینجوری شناس هستیم و از نزدیک نکی شناس نبودیم، فقط همین اون کس نزدیک چایخانه می اومدن، چی طوری که گفتم چایخانه نورالله. بعد من سرود در دیگر جا یگان نشست میشد، یگان محفل میشد میخوندم، آنها در دیگر کات میشدن، من در دیگر کات یا پیش کاتی اینها می اومدم، اینها دعوت میکردن. همین خیلی این خیلی از جهتی کاری باشد آشنایی نداشتیم. شنیدم که در بازار پنجشنبه شهر خوجند بله ترانه‌خوانی میکردید. بله، در سر خیابان. بله، رستم جان همان وقتا سالهای 2001 یا 2 بود خطا نکنم، همون وقتا در بازار چی فعالیت میکردن و مرا میدیدن در همونجا. بعد نیت کرده بودند که من انشالله همین کار دستگیری میکنم. غیرت شو چرا با این صدای قوی، با این هنری که دارید شما خیابانی شدید؟ مثلا لیول سطحی خودتون رو دیگر نکردید؟ نتوانستید در دیگر زینه ها هنر خود رو صیقل بدهید رو آوردید به خیابان؟ راستی گپ بسیار جستجو کردیم و مبلغ‌گذارا بسیار وعده کرده بودند و وعدهشون نایستادند. راستی گپ بعداً خواستم که طریق همین خیابان گویا هم قوطی لایمود به دست آورم و هم رکلام چی میگن رکلام کنم همین آواز خود را. یعنی آخرین امکان خیابان بود؟ بله، دیگر راه نداشتم. دیگر راه نداشتید؟ نه. چرا دیگر راه ها رو سنجیدید که پیدا نشد راه؟ راستی گپ از جهت نبودن امکانیت همین کارو میکردیم. در سال 2011 با کالج صنعتی صادرخان حافظ شهر خوجند داخل شدم. میدونم داخل شده بودم، بسیار نه همگی 2 ماه خونده. چرا؟ برای که شرایط نداشتم دیگر. شرایط خواندن نداشتم. در خانه برای خانه کار میکردم، باید کار میکردم. با اهل خانواده در شهر خوجند زندگی میکردید یا تنها؟ نه، تنها بودم. تنها بودید. پدرم خیر می آمدن میرفتن خوجند و بعد خودم بسیاری وقت خودم تنها. گفتید پدرتون نیز هنرمند بود؟ بله. پدرتون نیز در خیابان ها هنرنمایی میکرد یا؟ نه، پدرم در معرکه ها، در آشای نهار همه خیلی. چرا شما معرکه و آشای نهار را مثلا مکانی درآمد خود انتخاب نکردید و رو آوردید به خیابان؟ البته میرفتیم در معرکه ها بودیم، تا حاضر هم هستیم خدا را شکر، لیکن خیلی حاضر توی ها هم اینقدر بسیار نیست برای همین. ولی برای من خیلی مهم است بدانم که چی شما رو، همون آخرین قطره که چکید و شما رو به خیابان آورد چی بود؟ راستی چی طوری که در بالا ذکر کردم، میخواستم که با همین راه یگان مبلغ گذار پیدا شده مرا معرفی کند. خیر، من همین روز نصیب بود است رستم عظیمی دستگیری کردن. اولین بار کی به خیابان برآمدید یادتان هست؟ خطا نکنم از سالهای 2005. 2005 سر خیابان نشستید؟ 2002 پنجم با فکرم همین است. در شهر پنجکند؟ در پنجکند بودم، بعد خوجند با دوشنبه. دشوار بود اولین روزهایی که سر خیابان آمدید؟ بله. چی دشواری داشت؟ زندگی خودش پر از پیچ و تاب است. بعضا مسئولانی همون بازارها یا که مغازه ها یا ناظران میگفتن ممکن نیست یا وای. خیر، با بعضی جاها بسیار خوش میپذیرفتن،
خیلی همه خلاص کن حیات. خیابان به شما چی درس داد؟ آدم ها رو شناختید؟ بله بسیار چیزها رو آموختم از خیابان. چی یاد گرفتید از خیابان؟ مثلا آدمگری رو. مثلا از خیابان چطور سوختن، عذاب کشیدن، مثال چطور قوت لایمود به دست آوردن، یا که مثال با آدمان بد روبرو شدن با آدمان خوب، همین چیزها رو آموختم. مثلا در خیابان شما آدم شناس شدید؟ بله. چگونه آدمان رو میشناسید؟ مثلا از نگاهشان، از رفتارشان، از قدم زدن و حرکت کردنشان چگونه شما آدمان رو میشناسید؟ خیر آدمی خوب است، بد است، لیکن از دور آدمی خوب رو میشناسید؟ خیر اونقدر تجربه ندارم، لیکن با فکر خودم آدمای خوب خیلی بسیار بودن روبروی من، بسیار مهربانی میکردن، خیلی دستگیری میکردن، میگفتن بسیار آوازی خوب داری. آدمای بعد قطعی خیر اونقدر روبرو نبودم. بودن یکتنید. اصلا آوازخوان‌های خیابانی در تمام شهرهای دنیا هستند. در مگاپولیس های عظیمترین دنیا آوازخوان‌های خیابانی همیشه هستند و این یک نوع تندنسیا هست در تمام دنیا. و یک روز زمانی که این وضعیت روسیه و اوکراین خیلی متشنج شد، از فدراسیون روسیه به تاجیکستان آدمان زیادی آمدند. یادم هست که یک آهنگساز، یک موسیقی نواز روس به شهر دوشنبه آمد، سر خیابان با گیتار آهنگ می نواخت و چند لحظه که من اونجا نظارت کردم، فقط خانم ها و دختران به قوطی اون گیتار نواز پول می پرتافتند و در یک حجم 10-15 دقیقه تقریبا همه آنهایی که به او کمک میکردن این خانم ها بودند. با شما چه همین سوال رو پیشکش کردن که خانم ها بیشتر آوازخوان های خیابانی رو دستگیری میکنند یا مردها؟ اینان چطوری که گفتید مادران بسیار دلی بزرگ دارند. من از همه مادرای تاجیکستان راضی هستم که مرا بسیار دستگیری میکردند و حتی گریه میکردند که چنین آوازی زیبا هست، چنین مهارت داری، چرا در صحنه ها نیستی؟ حتی همه گونه سوال ها هم میشد. جواب من فقط یکی بود که من یگان امکانیت ندارم که در صحنه برآمد کنم. مردها یا زنها؟ زنها راستی بسیار به من مخلصی میکردن. خیلی مردها هم بسیار بودن لیکن کمتر. بله. مردها کمتر؟ بله بله. برای من جالب است که در یک روز چقدر پول در می آوردید؟ خیر اکنون رزق خداوند هر خیل میتید. بیایید اکنون از روی حساب کتاب دقیق تر حرف میزنیم. 250 سومانی. 250 سومان. بله. در بازار کاروانی شهر دوشنبه؟ بله بله. جای زیستتون کجا بود؟ جای زیستم اینجا یک دوستانی پیشین دارم، حاضرم خطیمان قرین هستن، کلخوزی رسیا طرف حضرت مولانا علی جان زین‌الدین خانه همانها بودم. اینها از کلاب هستن، در اینجا زندگی میکنن. خانه همینها بودم، روزانه در بازار در دروازه یکم، دوم، پنجم، دهم. مشکلی پیش نمی آید؟ ناظران نمیگویند که اینجا ممکن نیست، از اینجا بیرو؟ بسیارشون انسانای خوب هستند لیکن خیلی هستند در بینشون. اکنون در روزهایی میشد که ناظران گپ میزدن، روزهایی بود که باز مهربانی میکردن. جای در زیر آن ویدیوهایی که شما نشر میکنید یا اینکه با اشتراک شما در پابلیک چت ها نشر میکنند، برخی ها می نویسند که با شراب عشق و علاقه‌مندی دارد؟ نه من عموما راستی گپ شراب، سیگار این خیلی چیزها استفاده نمیبرم. کلا نه؟ بالکل نمیبرم. نوس هم نمیکشید؟ نوس میکشم راستی گپ. نوس میکشم. این رو تمام اویلام هم میدونن میکشم لیکن شراب نه. نه. شما میگویید که مادران از شما دائم میپرسند چرا در صحنه های کلان برآمد نمیکنید و جواب شما این است امکان ندارم. بله.
چرا دیگران امکان یافتند و شما نیافتید این امکان را؟ راستی که رفتید به جایی که نپذیرفتند شما را؟ نه، یک بار راستی که وقتی که راهبری فیلارمونی دولتی استاد افزایش شده بودند بر آنجا آمدگی بودم، استاد مرا قبول هم کردگی بودند. میخواستم به کار آیم، همان وقت سلامتیم اینقدر خوب نبود و بیمار شدم، بستری شدم. راستی که مریض شدید نتوانستید؟ نتوانستم. بله. چی مریض؟ همین کسلی های اونقدر وزنی نه و همین شمال خورده همین خیلی بودم. ولی میبینم که گشت و گذارتان نیز دشوار است. اینجا از پیله ها بالا شدید، دیدم که با مشقت و مهنت قدم میزنید. جایتان درد میکند؟ نه حاضر خوب هستم، لیکن اکنون از سبب اون که اینقدر اینجا ها رو نمیدانستم، برای همین گفتم که در کجا باشد. خسته شدید؟ نه خسته نیستم. این مویتان رو خیلی زیبا آرایش دادید. بله، همین همش با یاردم کمک کامیار جان، رستم عظیمی، دادری من، همین ها مرا راهنمایی کردن در سالن اورست. این پیجاک و این لوک از طرف کی تهیه شد؟ همش از رستم جان است، همش رستم جان. حتی تلفن موبیلی هم رو رستم عظیمی دادن. عجب، احسن. با رستم سپاس میگویم. گفتید که ترانه های شادروان احمد ظاهر رو پسند میکنید. خیلی میپسند. یگان ترانه‌اش رو بیاید زمزمه بکنیم، بعد صحبت رو ادامه میدیم. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخ مددگاره، سخ مددگاره، سخ مددگاره، سخ مددگاره. دل من زین همه غم ها فشرده است، توانم را همه عشق تو برده است، توانم را همه عشق تو برده است. بیایی بر سری خاک مزارم، تمام جسم من بنه که مرده است، تمام جسم من بنه که مرده است. براو. غیرت شاه چند فرزند دارید؟ شکر خدا، یک پسر یک دختر، دوتا. یک پسر یک دختر. این خانمی اولتان است یا باری دوم است که ازدواج میکنید؟ باری اول است. در چند سالگی ازدواج کردید؟ 31 سالگی. چرا اینقدر دیر؟ خیلی امکانیت ها نبود. امکانیت ها نبود. بله. چگونه ازدواج کردید؟ خوش کرده گرفتید یا همین خیل؟ نه، در مدتی خیلی خوشکنی وای نبود. بعد با خواست پدر و مادر ازدواج کردیم. خانومتان میدونست که آوازخوانی خیابانیید وقتی که شما رو گرفت؟ بله میدونست. راضی شد با این همه وضعیت؟ بله. چی کار است خانومتان؟ خانشین؟ خانشین. فرزندان حالا در کجایند؟ در پنجکند؟ بله. در دهه کوساتروش؟ نه، در دهه جام چشمه، جماعت کوساتروش. جماعت کوساتروش. از جماعت کوساتروش باز چندین نفرانی نامدار و مشهور نیست هستند؟ بله. کی ها؟ سال 2011 با من کالج صنعت داخل شده بودند. آسوده حتوا، استاد اسماعیلی ظریفی شاعر، استاد ابراهیمی شاعر، بسیارن، خیلی زیاد هستن. عبدالرزاق از جماعت کوساتروش نیست؟ نه، و از با فکر من از طرف روادین جماعت شینگ است. از جماعت شینگ؟ بله. چرا خوجند رو ترک کردید به دوشنبه آمدید؟ ترک نکردم، من هم اینجا و هم اونجا هستم. چطور یعنی؟ چطور که در بالا گفتم، در یکی از چایخانه‌های نامداری اونجا کار میکردم پیشتر. چایخانه نورالله. با پسرشون دوستی داشتیم، خیرالله جان، سید خوجا، یکی از رفیقای ما در اونجا. اینها بسیار راستی گپ کمک کردن، من از اینها منتدار هستم. گاه برای خود معرفی دوشنبه می اومدم. ولی ببینید، گفتید در چایخانه نورالله کار میکردید، بله. اما در بازار پنجشنبه نیز می نشستید؟
سالهای پیشین بود در پنجشنبه، سالهای آخر باشد در چایخانه نورالله کار میکرد. اکنون بیاید یک آنالیز میکنیم. در بازار پنجشنبه بیشتر پول میدادند و مثلا نوازخوان‌های خیابانی یا در بازار کاروانی شهر دوشنبه؟ البته در کاروان بسیار هم شهری کلان است، هم آدم زیاد دارد دوشنبه، در اینجا پول بیشتر است. بله. اصلا زندگی کردن در کجا برای شما پسند است از همه همین گوشه های تاجیکستان؟ راستی گپ پایتخت بسیار با من معقول است. پایتخت دوست می‌دارم. شهر خوجندم لیکن عزیز است. بسیار جای خوب است. مردمش عادی، بسیار مهمان دوست. دوشنبه هم چنین است. دیدم که با را گروپ، یعنی گروه ایجادی که با رستم عظیمی کار میکنند، چی نوارهایی رو تهیه کردید و پیشکش ساختید؟ بله. یگان نتیجه داد؟ بله، بعد از اون بعد مخلصا در جستجو شدن، حتی با من با تناس هم بر اومدن. معرکه چند پول میروید، کی کنسرت میگذارید، خیلی سوال ها بودن. تصمیم دارید در این راه نقشه هست یا نه؟ بله میخواهم، البته در رپرتوار سرودها علاقه آماده کردگی هستم، لیکن شاید آینده مثلا با تنهایی میتوانید 3 ساعت یک مراسم عروسی رو بگذرانید؟ چرا نه؟ میتوانم. مثلا مراسم عروسی از ترانه های سر خیابان فرق دارد. در سر خیابان بیشتر مردم سرودهایی رو که غم دارند و خیلی پر علم اجرا میشوند پسند میکنند. ولی در مراسم های عروسی و دامادی سرودهای تویانا، رقصی تویانا میدونم. این گونه ترانه ها میدونید؟ میدونم. چرا؟ میتونید چیز پیشکش بکنید؟ چرا نه؟ یک یار دارم در این سود میخانه، از خوش رو گشه بلای نمیدانه. مال ما بگو بهای دویش مانه، مال ما بگو بهای دویش مانه. او سال دگر خط خودم میخانه، او سال دگر خط خودم میخانه. غم عشقت بیابان پرورم کرد، هوایت مرغ به بال و پرم کرد. خودت گفته صبر کن صبره، صبره رشته پا بر سرم کرد. نرو 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 جانم نروی جانانم نرو نرو. شبایم نیم شبایم هر شبایم، اگر از در زنه از بام بیایم، اگر با عرب برن هر دو پایم، بزانو گر نه آیم به وفایم، بزانو گر نه آیم به وفایم. عجب عجب. درباره تقلیدکاری حرف میزنیم. تقلید رو دوست میدارید؟ که ها رو میتوانید تقلید بکنید؟ تقلید راستی گپ استاد کرامت الله رو بسیار تقلید میکنید. شاید باز استاد سبحانی سعید را، استاد ظفر نازیم را، شاید کم کم استاد جورابک مراد، اینها رو میتوانم. بیاید شروع میکنیم. ترانه کرامت الله قربانت را سراییدید. معلوم بود که خیلی همون میلیزماتیکا، کشش آواز، این چیزها رو خیلی مطابق با صدای کرامت الله از حنجره بیرون میکنید. ولی اکنون بیایید یک ترانه سبحانی سعید را. با خدا دادان بخیلی را مجوی جان من، رزق خود در زیر پا مانع و رسوایت کنم. بادنوشی میکنی گاه خدا را یاد کن، بادنوشی میکنی گاه خدا را یاد کن. یک صغیر ناتوان باشی و مالدارت کنم، یک صغیر ناتوان باشی و مالدارت کنم. عجب. استادی زبردست جورابک مرادف رو. جان پسر نقل جوانی باش به دوستان، میوه های شکرین به از تو امیدم کلال.
رس به قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی دان که دوری نورسی توست دوری انتها یک جوان شوکی بین خلق بالا کرده سر با سرافرازی پدر گوید که من دارم پسر خلق گوید جان پسر هستی شود عمرت دراز خاگیری زر شود رحمت به استاد و پدر خاگیری زر شود رحمت به استاد و پدر. عجب. استاد زنده یاد و به همتا ظفر نازیموف. باز آمده با کوی تو ای قبله امید ای مادر که ساعت جانم ثنای توست باز آمدم که باز زنم بر مزار تو ای مادر که جان و دل من فدای توست ای مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم. عجب. غیرت شاه بوری شده است که شب در خیابان ماندید و جای نبود که بروید. در تاجیکستان نه در سمرقند بودم. خانه یک اشتبار سمرقند بودیم رفتنی بودیم بعد در ریگستان بودم این طرف را گفتم اون طرف را گفتم نیفتم بعد در سرای خواب کرده بودم در سرای پنجکین هست اونجا در اونجا خواب کردگی بودم خود با پگاه رفته. این سرای چی است؟ چگونه جای است؟ جای است که مسافران برای مسافران جای خواب میدهند همین گونه جای بود. در سمرقند نیز در میدان ریگستان ترانه‌خوانی کردید؟ بله در بازار سیاب بازار. بله سیاب بازار در پایین ریگستان. بله باز یک بازار دیگر داشت کریترینکا در اونجا بازاری که پوشیده است. بله. پول دادن سمرقندی؟ بسیار خوب پذیرفته بودم بسیار دوست می داشتم حتی در سامانه های اجتماعی هم نوشتند که ما این بچه رو 20 سال 15 سال پیش می شناختیم. غیرت شاه از کی باز میدیایی شدید؟ یعنی در میدیا راه یافتید در اینترنت در رسانه ها راه یافتید از کی شروع شد همین؟ از نوار همون زنی که ثبت کرد شما رو بعد همون؟ بله از همون نواری که اپای کلابیم گفتم که نصرالدین و جمیله خان ثبت کرده بودن یک چند توی در اجرای من بود در اینترنت بودن لیکن بیشتر در این نواری که همین اپا ثبت کردن در همین بود. درک کردید که اینترنت و فضای مجاز قدرت خیلی زیادی دارد؟ خود چرا نه؟ بله درک کردم البته. هیچ وقت در رادیو و تلویزیون ها برآمد نکردید؟ نه یکم بار. کسی هم پیشکش نکرد؟ نه یک خطا نکنم سالهای 2010 بود یا 9 در گازیته منبر خلق چاپ شده بودم در اونجا نوشته بودن عبادالله طاهر که چرا استعدادها پسی پرده میمونند. ولی مناسبت مردم در مجموع نسبت به آوازخوان‌های خیابانی یک نوع فرق کننده است. میگویند که خیر یک خیابانی است شاید میزده باشد شاید معتاد باشد به یگان چیزی همین گونه مناسبت نمی کنند؟ نه با من یگان بار این گونه مناسبت نشده است راستی گپ. هیچ وقت شما رو در خیابان کسی نرنجانده است؟ اگر بگویید که نه این دروغ است. من میدونم که در خیابان آدم‌های نیک هم هستند بعد هم شاید کسی رنجانده باشد شما رو که داغش در دلتون مانده است. اکای آرزو جان البته حیات خودش
امتحان است. امتحان است، پر از خوشبختی هم هست، با غمناکی هم هست. بودند اون لحظه ها در بازاری انا شهری حاضره بوستان باشد یا که در پنجشنبه باشد یا در کاروان باشد، به یادم نیست. لیکن یک آدم گفته بود که نمیشود که روی کار کنی، گویا مرا یگان مایزاده فکر کرده بود، نمیشود که روی کار کنی، با این قدر آوازت در اینجا نشسته میخونی، قدر خودت رو پس میکنی، چیز میکنی. خیلی آدمیزاد هر خیل است. این گونه حالت ها بودند. لیکن من البته از یگان کس نمیرنجم، چون که شما چی پاسخ دادید یگان چیز به این سوال؟ یگان چیز نگفتم. گفتم حرکت میکنیم، البته یگان چیز نگفتم. آدم ها گمان میکنند که خیلی فقیرید، حقیرید، فقیرید، احتیاج دارید، کم بیزاعتید. در اصل همین گونه است؟ بله بله، چنین است. این راست است. اگر با گفتی شما اگر حقیر و فقیر نمی بودم، شاید بر وقت روی صحنه می اومدم. از نداشتن قوت لایمون، از نداشتن مبلغ، شرایط بله. تصمیم چی است؟ در خیابان بیمانید یا هنر خود رو رشد بدهید و دیگر زینه برسید؟ اکنون خیابان تمام، خیابان، چایخانه، دیگر جایها تمام. اکنون میخواهم که هنر بالا رود، با سرودهای نو برای مخلصا ایجاد کنم. ولی گفتید خیابان تمام، چایخانه ها تمام، یعنی اگر تمام که باشد از کجا پول در میارید؟ خیر، یگان فکر میکنیم انشالله باز انا مخلصات طلب کرده سودن که در توی ها شاید تکلیف میکنیم. باز از فدراسیون روسیه مخلصات تلفن کردن که شاید یگان وقت بچه ها گم میزنیم شما بیاردم میکنیم. خیر، شاید ریسک و نصیب انشالله. اینها فقط یک احتمالند، احتمال بشود. اما تو عملی گردیدن این شاید ها چطور زندگی میکنید؟ با چی؟ با کدام خزینه؟ از جیبک کی؟ خیر، حاضرش در خد داریم، کمتر در خونه چیز خزینه مثال چی دارم. البته از پی ایجادیات شدن لازم است. میبینیم سرودهای نو انشالله در پیش است، برای ایجادیاتش تلاش می‌ورزیم. حالا سرودی از خودتان دارید؟ بله، چرا نه؟ دارم. در یعنی آهنگش مال خودتان، متنش رو انتخاب کردید؟ بله بله، 100 سرود از ایجادیات خودم هست. 100 سرود؟ بله. من حرف ندارم، این یک رپرتوار خیلی کلان است. با این 100 سرود شما میتوانید صحنه ها رو تسخیر کنید. شاید. صحیفه کشیدید؟ در اینستاگرام پیج کشیدید؟ بله بله. چگونه است پیج شما؟ اینجا نوشته بکنیم که مردم ببینند. مالش نوشته کنند. غیرت اسرافیلوف. غیرت اسرافیلوف. خیر، رقمم من حالی میمونیم. اینستاگرام. غیرت اسرافیلوف. من پیدا میکنم حتما. اینجا نوشته میکنیم، در روی پیوست شوید با پیجی غیرت شو. میتوانید یک پارچه از ترانه های خودتان زمزمه بکنید که آهنگش مال خودتان است و شعرش نیز مال خودتان است و در قطار پسندیده ترین ترانه هایتان جای گرفته است. چرا نه؟ برام. خداوندا تو مادر آفریده، با ما یار و برادر آفریده. گذشته چند روزه از میانش، برای جمله سرور آفریده. برای جمله سرور آفریده. دعا گویم به درگاهت خدا جان، برای ما تو گوهر آفریدی. دعا گویم که من فرزند هستم، که گویا تو دعاگر آفریدی. خداوندا تو مادر
آفریدی با ما یار و برادر آفریدی با ما یار و برادر آفریدی. عجب، اینقدر آهنگ دلنشین، سلامت باشید. به حد آهنگ زیبا و همین گونه آهنگ ها 100 دانه دارید. بله. بیایید میفروشیم. مالش اگر خریداران باشن چرا که نه؟ تیارید که بفروشید. بله. ولی چرا تا حال نفروختید؟ اکنون رستم نخرید اون آهنگ رو؟ رستم جان من روزگاه پیشنهاد نکردم چون که سرودهای اون کس بسیار حاضر سرودی بسیار دارن. خیر اگر برای رستم جان اگر خواهش کنن من به پول هم برای دادرم میدهم چون که اون کس نه، من مطمئنم که با قول دستتون رو سفید میکند. نه من امیدوار نیستم از اون کس یگان چیز امیدوار نیستم. به هر حال من خدمتی که برای من کردن بسیار بزرگ بود. ولی به هر صورت دلی خیلی زیبا دارد رستم. مطمئنم که شما رو راضی میکند. بله بله بسیار انسان خوبه. راجع به چی حرف نزدیم؟ در نهایت برنامه چی میخواهید بگویید غیرت شاه؟ البته برای مردم عزیز کشور خانوادگی، سرجمعی، تمام خوشی های روزگار و پیش از همه در خاندان یکایک تاجیکستانی و تاجیکان در کجایی که نباشند، در البته در مهاجرت مهنتی هم که باشند، همهشون خوش و خرسند باشند و همه وقت با صنعتکاران باشند. سپاس. اصلا مقام و جای هنرمند پیش من خیلی بلند است. فرق ندارد برای من که هنرمند در کجاست. نمیدونم روی استیج های به نهایت کلان هنرنمایی میکند یا در سر خیابان است. هنرمند برای من همیشه بزرگ است و غیرت شاه جان رو محض به همین خاطر امروز به برنامه آوردیم که با احترام غیرت شاه هنر رو احترام بکنیم، قدر هنر رو بدانیم، زیرا هنر این مثل گنج است که در زیر خاک هم گنج است. بله. نمیدونم در قبط سنگ هم گنج است. هیچ وقت ارزش خود را از دست نمیدهد. سپاس میگویم به شما. تشکر. مطمئنم که به همه آرزوهایتان میرسید و ما انتظار میمونیم ترانه های شما رو، ترانه هایی که الکی در استودیوها ثبت میکنید و پیشکش ما میسازید و باور داریم که شما با این صدای مخملین و زیبا محافل و مجالس این مردم رو آباد میکنید. تشکر. سور، نور، روشنی، نور و آذین در خاندان همتون تمنا میکنیم. خداحافظ.